प्राणा ओडिशा नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि मु शक्ति। नमस्कार मु विजयलक्ष्मी आपण मानकु समस्त को स्वागत प्रणाम ओडिशा को। आज भी सबुदिन भली इतिहास रो आईना अनुचिंता आ विशेष जन्मदिन अछि ताहाले आ डेरी न करी आरंभ करिबा प्रणाम ओडिशा। प्राणा ओडिशा तेरे आज आम सहित एमिति जड़े अतिथि अछंती जहाँकर भॉइस तांको परिचित करिछि एवं तांको भॉइस सुनिले समस्त जानि परिबे से किए। तो चलंतु आमे स्वागत करिबा आम सहित अछंती आजिर अतिथि कंठशिल्पी सुधाकर मिश्र। सर आपन स्वागत करछि कार्यक्रम को। नमस्कार आपन को मध्य केमिति अछंती कोरोना रो स्थिति लॉकडाउन ता भितरे घरे रहिबार गोटे सुजोग मिलिछि केमति लागुछि घरे केमति समय कटुछि? ने भल कथा गोटे पचारले घरे रहिबार सुजोग सतरे मिलिछि काहेकि ना प्राय समय आमे बाहर थाउ लेट नाइट जो स्टेज शो करू फेरिला को डेरी आज्ञा घर को टिके कम समय दे थाउ बोधे भगवान कर एटा निर्देश। तेणु जो पुराण रे वर्णित थिला भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई तेणु किछि किछि समय पिला मानकु घरर सदस्य मानकु दबार गोटे बड़ सुजोग आमे पाइछु। तेणु जगन्नाथ पाखे कृतज्ञता जनाऊछि। तो सर आमे काली स्नान पूर्णिमा वर्तमान गोटे भक्तिमय माहौल सृष्टि हो गलानी से क्षेत्र रे आज्ञा। मु भाबुछि गोटे सुंदर भजन रो आज कार्यक्रम रे आरंभ करिवा। अच्छा हौ गोटे पुराना भजन मोर गाउछि बहुत दिनर भजन गीतिकार थिले मोर बंधु अरुण मंत्री संगीत शांतिराज खोसला। सगपसानी पागारे निवासा भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू मो सुर रे ताल रे मो तुलसी माळ रे तू तूरी कालिया तू भजन संध्यारे तू सकाळ पूजारे तू। पूरा गोटे भक्तिमय परिवेश एठी सृष्टि हो गला। धन्यवाद। बहुत सुंदर थिला आपनकर ए गीत सुनिबा पई सारा ओडिसावासी सबबेले अनेक बसी थांती केतेबेले गोटे सुंदर भजन एटी आपनक मोहर झरी पड़िबो से माने सुनी की ताको आत्मसंतोष लाभ करिवे निहाती बाबरे आपनकर ए जर्नीटा केमिति स्टार्ट हैला हम जानिया पई चाहिबे। ई जर्नी स्टार्ट हला कोन जतबेले स्कूल पाठ चली थाए 7th कि 8 मन पड़नी हाँ से समय नना माने बापा नना जड़े संगीत शिक्षक को मो पाखे आणिकी देइथिले किंतु मनटा थाए आज्ञा खेलिबार 4टा बेलू एमती दुर्योग 4टा बेलू सार आसी पहुँचे गीत शिखे ठीक खेलिबा टाइम रे आज्ञा सकाळू शिखते कि राति की संध्या बेले आसी शिखाते हठात देखा 4टा बेले बैग बस्तानी धरिकी आसबू से तो बस्तानी आउ तो नाला जो बैग फैग सुट बुट ओडिया स्कूल पढ़ुली आसिकी पहुँचला बेलू गीत सार बाध्य से बसबू जाओ गुरु लोकनाथ चांद से मोर प्रथम गुरु सेठू संगीतर धारा आरंभ इच्छा थिला मन रे इच्छा थिला ना एमती बापा कहिले बोली जमा इच्छा नथिला इच्छा थिला खेल कूदरे बाध्यबाधकतारे बसिली सर्वोपरि मो नना बाबू को धन्यवाद देवी बोधे नना किंचित आभास पाई मो पाखे कारण मु तो पाइनी जो मत संगीत शिक्षक जोगाड़ कर देते तेणु नना होउछन सर्वे सर्वा जिते जन भी आसती सिंगर कहतु एक्टर कहतु एठी को आसती आम जहाँ भी पचारे समस्ते कहते जे आमर इच्छा थिला किंतु घरे सपोर्ट करंतिनी किंतु आपण क्षेत्र में उल्टा आपनकर इच्छा नथला किंतु घरे जोर जबरदस्ती सिखौथिले। हां माने नना बोधे कोन भाबिथिले कहले देखिया पिलाटा कोन गुणगुण हेति तांको कानरे बाची कारण पिता माता को बळी सर्वश्रेष्ठ हिताकांक्षी मो जानिबार दुनिया रे केही नांती तेणु नना बाबू बोधे जानी कि कौन कि आभास किसी पाई जोगाड़ करदे जहाँ पर्यायक्रमे सेटा बढ़ी चलला मैट्रिकुलेशन परीक्षा देला किसी समय मोर विरति नहीं थी +2 जो रेवेन्सा कॉलेज ड्रामाटिक सेक्रेटरी विन कली से आउ टे आग्रह बढ़ला
तापर +3 जेकेबी कॉलेज जो पढ़ी सेठी मध्य ड्रामाटिक सेक्रेटरी विन कला पर आउ पछकु फेरिनी किंतु से +2 पढ़िला बेले ड्रामाटिक सेक्रेटरी विन कली गोटे सॉन्ग कंपटीशन होता है इंटर कॉलेज सॉन्ग कंपटीशन ड्रीम्स बोली कटक रे सेठी जाई था गोटे पार्टिसिपेंट हिसाब रे सेठी तो फास्ट ही गली मन भीतर स्पृहा बढ़िला नहीं मो पाखे किसी गोटे अच्छी बोधे तापर पुणी +3 रे पढ़िला बेले मोर संगीतर मोड़ बदलीगला गोटे टैलेंट फिएस्टा बोली गोटे कंपटीशन होता है ढेंकानाल इंटर कॉलेज रो ସେଇଠି ଆସିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଅନବଦ୍ୟ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ରାଟ ମୁକୁଟ ବୀର ସମ୍ରାଟ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସିଏ ଥିଲେ ଜଜ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲି ତା ପରଠୁ ଆଉ ଫେରିନି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗଡ଼ଫାଦର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ ନା ଗୀତ ଶିଖିନି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ संगीतर कौन सब जिनस तांग पाऊ किछि संग्रह कली तांको निर्देशनारे गोटे गीत पाइथिले आपण निर्देशनारे गाइथिले गीत जोटा कि भजन टी गाइथिले तारिणी को भजन जे गीतरु दुई पद टिके अच्छा गीतिकार थिले राजा अधरेंदु शेखर महांती संगीत अक्षय महांती हठात मने पडुनी हां करुणामयी तोर भजन गाई माँ करुणामयी तोर भजन गाई घट गाँ को आसी मुई हाथ पति माँ एक हस्ते तोर 10 महाविद्या एक हस्ते दे माँ आशीष तुही माँ करुणामयी तोर भजन गाई माँ करुणामयी तोर भजन गाई इथिला सेही प्रथम मोर कैसेट जगतर गाइथिबा गोटे सुंदर तारिणी भजन से एक्सपीरियंस केमती थिला सेतेबळे जेतेबळे प्रथम भजन पुणी अक्षय महांती को पाखरु अभिज्ञता सबु साक्षात्कार कहिछि एठी मध्ये कहिबी जेतेबळे से टैलेंट फेस्ट रु फास्ट हली अक्षय महांती मते डाकी देला लाइक आसिलो ठीक बोले आगे ना तो घर कोठी बोले कटक काली आसी मते देखा करियो विश्वास करिवेनी मते राति रे निद नाही ननांकर गोटे लुना थाए सकाळु लुना धरिकी जाऊ बड़ भाई कहला लुना फुना किसी नाना बस कड़े जीवु मुझे जाऊँगी अक्षय महांती डाक ना चुपा ना अक्षय महांती तते डाकी हेक बस बाध्य से साइकेल खंडे धरली चलली जाइए गेट सामने पहुँचली गेट्रु घरटा बोधे 20-30 मीटर खंडे दूर था से बसते एमती मुझे कबाट जमी खोली केस मुझे सार मु सुधाकर मिश्र अच्छा अच्छा जो काली ते कही बोले आज्ञा आसे तापर तो आरंभ हो गला संगीतर यात्रा पछक फेरिनी मत कहले परदिन आसबु गीत एठी प्रैक्टिस करिवु गोटे कैसेट रे तू बोलिवु हला सेतेबेले आज्ञा आउ सीडी फीडी हेई न थाए मु कहूँ 25 वर्ष तलर कथा कैसेट रे लाइव बोली थिली मु नंदिता भंज आ विभु दास एमती सब कंठशिल्पी माने बोली थिलु लाइव रे माने एपटे 2 ट्रैक थिला एपटे गोटे म्यूजिक ट्रैक बाजिबो एपटे आमे सिंगर बोलिवु दीटा ट्रैक रे सेटा होउथाय मने अछि एबे सार्थक तळ स्टूडियो रे लाइव रेकॉर्डिंग गाइथाय तापटू से गॉडफादर जे मोर अक्षय महांती शुभाशीर्वाद पड़िला आ पछक फेरी चाहिए सेबेठारु आपनकर ए जर्नी आज पर्यंत चली आसी आपण सफलतार शिखर भी पहुंची सारलेनी तबे परिवार लोकंकर रिएक्शन ता कोन थिला जते बेले आपण तांको निर्देशन रे प्रथम संगीतटी गाइले परिवार लोक विशेष करी नन्ना बहु भाईना भाउज सब माने बहुत खुशी हेले आश्चर्य भी सेते हेइथिले कहले तते कौन एत हठात तू तो केमती गोटे बड़ सिंगर हेनु तो अक्षय महांती डाकिले बोले अरे कहूँ बा लुना देई नथिले लुना देई नथिले साइकेल पेलिकी जाइथिली तापरे आ नना बाबूंकर खुशी अमाप खुशी आ मो भाईना भाउज समस्ते मध्य भारी खुशी प्रकट करथिले तांकर अंतररु सेतेबेले को खुशीटा माने एते डिबी डिबी हो नथिला नना बाबू खुशी होतले किंतु जे पचाला कोन गोटे गाउथिबो किंतु मनरे तांकर भारी श्रद्धा थिला जाओ जोटी भी नना था नना बो नहांती
ତାଙ୍କର ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଏତିକି ଟିକେ ପରିଚିତ ପାଇଲି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଗୀତ ପ୍ରତି, ଖେଳ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଏଠିକି ଆସିପାରିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିବାବେଳେ କଲେଜରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି? ହଁ, କଲେଜରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲି ମୋର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଜିତୁ, ଶଙ୍କର ଆଉ ଶିବୁ ଜେନା। ଶିବୁ ଜେନା ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ମୁଁ କହେ ସେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ମା ଗୁଡ଼ ଖାଇକି ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଚିତ୍ତ ଜେନା, ମାନେ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶିବୁ ଜେନା, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲୁ ରେଭେନ୍ସାରେ, ସେମାନେ ବି ଭାରି ମୋତେ ଉତ୍ସାହ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପିଣ୍ଟୁ, ମନ, ମାମୁନି, ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ସାଙ୍ଗ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବହୁତ ସମୟରେ ଗାଏ। ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଟିକେ ଗାଇବେ କି ତା ଦେହରୁ। ନିହାତି ନିହାତି ମାନେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଗାଇଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ, ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବେଶୀ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ସମୟରେ କଲେଜରେ ଏ ଗୀତକୁ ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ତ କହିବିନି, ତାଗିଦ କହିବି, ଗାବେ ଏଇଟା। ମୁଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଉଛି। କଲା କାନୁ ହୋ ଆହୋ ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି, ନାଇଁ ସୁନ ଗୁହାରି মোহন বয়সে ধারি, প্রভু ডাকি ডাকি থকি গলি, হাই কৃষ্ণ বলি যাও মোর জীবন গা, ঘন কালিয়া পুনমলিয়া নীল রতন। হাই কৃষ্ণ বলি যাও মোর জীবন গা, ঘন কালিয়া পুনমলিয়া নীল রতন। কৃষ্ণকে করিছে মুই জীবর জীবন গা, ঘন কালিয়া পুনমলিয়া নীল রতন। হাই কৃষ্ণ বলি যাও মোর জীবন গা, ঘন কালিয়া পুনমলিয়া নীল রতন। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଜି ତ ଆମେ କେବଳ ଗୀତରେ ହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, କେବଳ ସୁଧାକର ସାର୍ ଆମର ଭଜନ ଗାଆନ୍ତିନି, ଆଧୁନିକ ବି ଗାଆନ୍ତି। ଭଜନରୁ ଆଧୁନିକକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆଧୁନିକକୁ ଆସିଲି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୀତିକାର, ତାର ବେଶୀ ହାତ। ଆଉ ଆଧୁନିକରେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ନାୟକ। ସାର୍ଥକରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଟିକେ ଗୀତଟି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଣଉଛି। ଶ୍ରାବଣରେ ହବ ତମ ବାହାଘର, ହେଲେ ଫଗୁଣରୁ ତମେ ସଜେଇ ହଉଛ। ଶ୍ରାବଣରେ ତମେ ବେଦିରେ ବସିବ, ହେଲେ ଫଗୁଣରୁ ତମେ ଲାଜେଇ ଯାଉଛ। ଶ୍ରାବଣୀ আগো শ্রাবণী, তুমি ভারি নুয়া নুয়া লাগুছ, ভারি নুয়া নুয়া লাগুছ, ভারি নুয়া নুয়া লাগুছ, ভারি নুয়া নুয়া লাগুছ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୁଧା ଭାଇ କହିଲେ କେବଳ ଭଜନ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକରେ ଏତେ ବଢିଆ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲି, ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତ ଯୋଉଟା। ଗୀତିକାର ସେଇ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଙ୍ଗୀତ ଜଣେ ମେଲୋଡିୟସ୍ କମ୍ପୋଜର, ମୋର ମଧ୍ୟ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟା ମୋର ବାହାଘର ସମୟରେ ରିଲିଜ ହେଲା। ଗୀତିକାର ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। କେମିତି କ'ଣ ଗୀତଟା? ଏଇ ହାତେ ପ୍ରିୟା ତୋର ବେଦି ବାନ୍ଧିଲି, ଏଇ ବାଟେ ସବାରି ତୋ କାନ୍ଧେଇ ନେଲି। এই হাতে প্রিয়া তোর বেদি বাঁধিলি, এই বাটে সবারি তো কাঁধেই নেলি। তু ভলরে রহিবু বলি, তু ভলরে রহিবু বলি, ভাল পাইবাকু মোর সমর্পি দেলি। মু সমর্পি দেলি, এই হাতে প্রিয়া তোর বেদি বাঁধিলি, এই বাটে সবারি তো
କାନ୍ଧେଇ ନେଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠର ରାଜ କ'ଣ, କେମିତି କଣ୍ଠର ଆପଣ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଯତ୍ନ ରିଆଜ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସତ କଥା କହିବି, ଦର୍ଶକ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ବହୁତ କମ ସମୟ ମିଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ lockdown ରେ ପୁରା ମିଳିଛି ସମୟ ଟିକେ ହିଁ ସମୟ ମିଳିଛି, ନହେଲେ ସେମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଆଜି ସୁଟିଂ ପଡ଼ିଲାଣି, କାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଲାଣି, କାଲି କୋଉଠି ରେକର୍ଡିଂ, ଏଇ ହିସାବରେ ତଥାପି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଜାରି ରହେ। କାହିଁକିନା ଆମ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହଉ କି କିଛି ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରୋଭର୍ବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସାଧନା ତ କରିବାକୁ ଏବେ ବି ପଡ଼ିବ ରିଆଜ ଜାରି ରହିଛି। ନିହାତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ଯେ ଯୋଉ ଭଏସ କୁ କ୍ଲିୟର ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଖାଇବାନି, ସେଇଟା ଖାଇବେନି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବାନି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାନି। ସୁଧା ଭାଇଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି? ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ କିଛି ମାନେ ନା। ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଟା ମନା କରନ୍ତି ଆମର ଏପଟ କ୍ଲାଇମେଟରେ ଖଟା ଖାଇବନି। ଆମର ଅପୋଜିଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସାଉଥରେ ସେମାନେ ଖଟା ବିନା ତାଙ୍କ ଗତି ନାହିଁ। ଯୋଉ ୟୁରୋପ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ, ସେମାନେ ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖଟାକୁ ଟିକେ ମାର୍ଜିତ ହେଇକି କମ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଥଣ୍ଡା, ଖଟା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ ବି ସବୁର ମୂଳରେ ହେଲା ସାଧନା। ଯଦି ସାଧନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ମୋ ମତରେ। ସାର୍, ଦର୍ଶକଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଯେ ମଝିରେ ଅଳକା ନଈ, ସେ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ ବି ହଉଛି, ସେ ଲାଇଭରେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଗୀତଟି ପାଇଁ। ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିବା, ଲାଇଭରେ ଥିବା ସବୁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇବି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ସେ ଗୀତ ଯୁବବାଣ୍ଡେ ଗାଇଥିଲେ, ଆକାଶବାଣୀର ଯୁବବାଣ୍ଡେ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଟିକେ ଗାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେପଟେ ତୁମ ଘର, ଏପଟେ ମୋ ଘର, ସେପଟେ ତୁମ ଘର, ଏପଟେ ମୋ ଘର, ମଝିରେ ଅଳକା ନଈ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, କେମିତି କହିବି ଯାଇ, ନଈରେ ନୌକା ନାହିଁ, ନଈରେ ନୌକା ନାହିଁ, ସେପଟେ ତୁମ ଘର, ଏପଟେ ମୋ ଘର, ମଝିରେ ଅଳକା ନଈ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ। ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ। ଯୁବବାଣ୍ଡେ ଗାଇଲା ବେଳେ, +2 ପଢିଲା ବେଳେ ଯୁବବାଣ୍ଡେ ଗାଇଥିଲି ସେ ଗୀତ। ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଜନ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବି? ଫିଲ୍ମରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ସିଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏତେ ମନ ବଳେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇଥିଲି। ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସେ ଗୀତ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କୁମାର ଆପି ତପୁ ମିଶ୍ର ଗାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଶୈଳ ଭାମାଙ୍କର ମୋର ଗାଇଥିଲୁ, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ। ଗୀତିକାର ଥିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ, ସଙ୍ଗୀତ ଶାନ୍ତିରାଜ ଖୋସଲା। ଆପଣ ତାର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟି ଗାଇଥିଲେ, ହଁ। ସେଇ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା। ଆଚ୍ଛା। ତୋ ହସ ମୋ ହସ, ତୋ ଦୁଃଖ ମୋ ଦୁଃଖ, ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି କେତେ ସପନ, ତୋ ପାଇଁ ଜିଇଛି ତୁମ ଜୀବନ, ତୋ ପାଇଁ ଦେଖିଛି କେତେ ସପନ, ତୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି ତୁମ ଜୀବନ, ତୁମ ହୀରା ତୁମ ଲୀଳା, ତୁମ ଦୁଃଖ ପାସରା, ଜିଇଥିବା ଯାଏ ରହିଛି ରହିବି ସବୁରି ତୋ ପାଇଁ, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ, ଆଖି ପଲକରେ ତୁ। ଏଇଥିଲା ସେଟା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆଗକୁ ଯିବି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଆଉ କିଛି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି? ଆପଣ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ବି, ଇଂଲିଶରେ ଆପଣ MA କରିଛନ୍ତି, LLB ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ସତ କଥା କହୁଛି ଶକ୍ତି, ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ,
8-9 ମାସ ଦରମା ନ କହିବାଟା ଭଲ 1200 ବି ନୁହଁ 850 900 ଏମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ସଙ୍ଗୀତଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ସଙ୍ଗୀତଟାକୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରି ବସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବାରେ ମୁଁ ଭାରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ପାଉଛି ହୁଏତ ସେଇ ଅଧ୍ୟାପନା ଅଧ୍ୟାପକ କରି ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କିମ୍ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ କେବେ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଇନି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଃଖ କଦାପି ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ପେଶା କରିକି ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ କି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ କି 100% ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଏ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବନ୍ଦ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ତ ମୁଁ କହିବିନି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଯେତେ ଗୀତ ତିଆରି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ବୋଧେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏତେ ଗୀତ ହେଉନି କରୋନାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଗୀତ ତିଆରି ହେଲା ତେଣୁ କିଛି ସିଙ୍ଗର କିଛି ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ କିଛି ଗୀତିକାର କିଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପେଶା କରିକି ବଞ୍ଚି ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଅଫସୋସ ବି କିଛି ନାଇଁ ଅଫସୋସ କିଛି ନାହିଁ ବରଂ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ମୋ ନନାବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କୃପା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଭଲରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସୁଧାକର ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ କଥା କହିଲେ ଯେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପେଶା କରିକି ଚଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଲକଡାଉନର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସ୍ଥିତିରେ କାମ ନାହିଁ ଅନେକ ଘରେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ପଛକୁ ପୁଣି ଫେରିଛି ଯଦି ଦେଖିବା ପଛକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫେରିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟଟେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ଏ ଦିନ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛେ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା ତାକୁ ବି ସାମ୍ନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭୟାବହ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଧୁରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଟି ଏଇଥିରୁ ଚଳୁଥିଲେ ଆରାମରେ ସେମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅନୁବାଦିତ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆଜ୍ଞା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାସେଟ୍ ଜମାନାରୁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜମାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆପଣ ସେ ସମୟ ଆଉ ଏ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫରକ ତ ବହୁତ କିଛି ଏହା କହି ମୋଠୁ ବି ଆହୁରି ସିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବି ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କର ଥିବ ସେମାନେ ବି କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ମତରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିବାର କାରଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ସମୟ ବସୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହେଉଥିଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲୁ ତାକୁ ଉଠାଉଥିଲୁ ତାକୁ ପୁରା ରଗଡ଼ କରୁଥିଲୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତିକାର ମଧ୍ୟ ବସୁଥିଲେ ଅବିକା ଆଉ ତ ସେ ନାହିଁ ଅବିକା ଆପଣ ଗଲେ ହଁ ଟ୍ରାକ୍ଟା ବଜାଇ ଦିଅ କ'ଣ ଅଛି ଶୁଣିଲ ଟକ୍ ଟାକ୍ ଗାଇଲ ଖାଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ବସିବେ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ଏତିକି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବସୁଥିଲେ କିଛି କିଛି ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବସୁଥିଲେ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥିଲା କାହିଁକିନା ଟିକେ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲେ ସବୁ ସେମାନେ କହିଦେଉଥିଲେ ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଇଲେ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ପରିଚିତ ଆସୁଛି ଏବେ ସବୁ ଗୀତ ସୁଧା ଭାଇନା ଯେମିତି ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ସତରେ ପୁରା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ପୁରା ମାହୋଲ ପୁରା ଜମି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ବି ନାହିଁ ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢ଼ି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ କେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରିବେ କେମିତି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ କେମିତି ରିୟାଜ କରିବେ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଏକମତ ରିୟାଜ ସେଇଟା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା କରିବା ଜରୁରୀ
ଯଦି ଅଧ୍ୟବସାୟ ନ ରହିବ ସାଧନା ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନ୍ କି ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆରାମରେ ସେମାନେ ନାମ କମେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା ରଖିବେ। ଏତିକି ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ରହିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ 1% ବି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଚାବିକାଠି, ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା।